सुप्रभात दर्शक बंधु। आज हेउछि डिसेम्बर मास 5 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि पाखर आसिथिबा बेल आइकन को ऑन करि रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथमे सरकारक बड़ एक्शन। खूब शीघ्र ब्यान हेबो 87टी बेआईन आप। लोकंकु ब्लैकमेलिंग करुथिला एही आप। लोकंकु ठकेई ओ साइबर अपराधरू सुरक्षा देबा पई एही पदक्षेप नेइछंती भारत सरकार। एही बेआईन आप रे अनेक लोकंकु ब्लैकमेलिंग करा जाउथिला। बारंबार अभियोग पर कड़ा एक्शन नेबाकु जाउछंती सरकार। भारत सरकार ऋण प्रदानकारी आप विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछंती एवं 87टी बेआईन आप उपरे प्रतिबंधक लगाइछंती। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय एथिपाई निर्देश जारी करिछि। आईटी मंत्रालय आईन 2020 रो धारा 69 ए अनुଯାयी एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। कॉर्पोरेट व्यापक राष्ट्रमंत्री हर्ष मालहोत्रा लोकसभा रे एही सूचना प्रदान करिछंती। रिपोर्ट अनुसार एपरिकी आप रहिछि जेउ माने कि लोकंकु ऋण आकार रे टंका देउछंती, मात्र तेबेले टंका फेरेइबार समय आसे सेतेबेले आप प्रति मासरे 25% पर्यंत सुध आदाय करिथाए। जदि जणे उपभोक्ता सुध देबाकु मना करंती तेबे तांकु आप तरफरु ब्लैकमेल करा जाउथिबार खबर सामनाकु आसीछि। सरकारक द्वारा कार्यानुष्ठान निया जिबा परे भारतरे एही आप गुडिको उपरे संपूर्ण भावे प्रतिबंधक लागिबो। अन्य कोनोसी ठारु मध्ये एही आप गुडिको इंस्टॉल करिबा संभव हेबो नाही। ଏହା छडा नूतन व्यवहारकारी माने एही आप रो शिकार हेबे नाही। परवर्ती खबर, बरगड़ धनुଯାତ୍रा पई खर्च हेबो 1 कोटी। विश्व प्रसिद्ध मुक्तकाश रंगमंच बरगड़ धनुଯାत्रा पई सरकारक पक्षरु 1 कोटी टंकार आर्थिक अनुदान निष्पत्ति होइछि। तेबे 200 कलाकारंकु 10,000 लेखाए सम्मान सूचक राशि मिलिबो। उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु एही अर्थ राशि मंजूर होइछि। सूचनायोग्य चलित वर्ष डिसेम्बर 24 रु 2024 जनवरी 3 पर्यंत धनुଯାत्रा अनुष्ठित हेबो। एलईडी परदा माध्यम धनुଯାत्रा महोत्सवर सीधा प्रसारण हेबो। बरगड़ सहरर प्रमुख प्रवेश द्वार धनुଯାत्रा थीम रो गेट निर्माण भी हेबो। धनुଯାत्रा समय भुवनेश्वर और पुरी रु बरगड़ को स्वतंत्र रूटिस्ट बस चलिबो बोली निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला खुशी खबर। एमानंको एही दिन मिलिबो 10,000 टंका। सुभद्रा योजना राज्यर महिला और युवती मानंको आर्थिक स्तर रे सबल करिछि। एहारी भितरे एक बड़ खबर आसीछि। एका संगरे मिलिबो 2टी सुभद्रा किस्ती। एका संगरे 2टी सुभद्रा किस्ती पाइबे हिताधिकारी। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एक बड़ सूचना देइछन्ते। विशेषकर नुआ करे जोड़ी होइथिबा हिताधिकारीଙ୍କ अकाउंट को जीव 2टी सुभद्रा किस्ती टंका। एने 2024 जनवरी प्रथम सप्ताहर कार्य त्वरान्वित हेबो। या फଳରେ नुआ वर्ष रे एका संगरे अकाउंट को 10,000 टंका जीव। एबे सुभद्रा योजना पई एक पोर्टल खोला जायछि। विशेषकर जे माननको 21 वर्ष होइथिबो सेमाननको सुभद्रा पोर्टल रे संयोग करा जायछि। परवर्ती खबर, आजिठारु पुणी बढ़िबो शीत, खसिबो पारद। राज्य रे राति तापमात्रा कमिबा सह ठंडा बढ़िबो। शनिवार जाए राति तापमात्रा प्राय 4 डिग्री पर्यंत खसि पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। किछि दिन परे शीत पुणी बढ़िछि। मंगलवार राति रे जी उदयगिरी, दारिंगबाड़ी, पिलिमा, फुलबाणी, बौद्ध और सोनपुर भली स्थानर रात्रि तापमात्रा खसिछि। किंतु 8 तारिख राति रे बहु स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा 1 रु 2 डिग्री बढ़िबो। 5 और 9 तारिख रे घन कुहुड़ी देखा देबो बोली पूर्वानुमान करिछन्ति। आसिला बड़ खबर, वर्तमान राज्यर गठन हेबनी कौनसी पंचायत की राज्यर गठन हेबनी कौनसी पंचायत की ब्लॉक। एने विधानसभा गृह रे उत्तर दे रखिछन्ति मंत्री सुरेश पूजारी। तांको कहिबा अनुसार 2501 गाँर पड़ा गाँ मान्यता आवेदन खारज करिछि राजस्व विभाग। 5566 गाँ को पड़ा गाँ मान्यता देबाकू राजस्व विभाग पाखरे आवेदन होइथिला। अवशिष्ट 1177 गाँ प्रस्ताव विचाराधीन अछि बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। ଏହା ସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 256, ମାଲକାନଗିରିରୁ 235, ଗଜପତିରୁ 233, ଗଞ୍ଜାମର 200 ଗାଁକୁ ପଡ଼ା ଗାଁ କରିବାର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ସରକାର 12,000 ଡେଇଁବ ମାସିକ ଆୟ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାସିକ ଆୟ 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ନକ୍ସା। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 12,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗୃହରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ। 2018-19ରେ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ 5,112 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକାର ତଳ ଆଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ତଥ୍ୟ ହିଁ ସୂଚାଉଛି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଫଳତାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲଟାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଜଣେ ବି ଚାଷୀ ଋଣଭାର କିମ୍ବା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିରିୟଡ୍ ଲିଭ୍, ନେବେ 12 ଦିନ ଛୁଟି। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଲିସି ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 18ରୁ 52 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପେଡ୍ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ଛୁଟି ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ମୋଟ 12ଟି ଛୁଟି ନେଇପାରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଏହି ଛୁଟିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଛୁଟି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହି ଛୁଟିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ସହିତ ମିଶାଇ ହେବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟିର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ରୁଷ ସଂସଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ ଟେଷ୍ଟ ଡୁମା ଭାରତ ସହ ଏକ ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପାରସ୍ପରିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଖାଇଲ୍ ମିଶୁଷ୍ଟିନ୍‌ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଡୁମାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କେବଳ ସୈନ୍ୟ ଓ ଉପକରଣ ପଠାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ, ଶିକ୍ଷଣ, ମାନବିକ ସହାୟତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୟାସ ଓ ସହମତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଡୁମା ୱେବସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟ୍‌ରେ ରୁଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କହିଛି ଯେ ଦସ୍ତାବିଜର ଅନୁମୋଦନ ରୁଷ ଓ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶର ବାୟୁସୀମା ଓ ବନ୍ଦରର ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହଜ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶର ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପିତ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମଲ୍ୟା ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୋନାଲି ଖାତୁନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ମାମଲା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ ମାନବିକ କାରଣ ପାଇଁ ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୋନାଲି ଖାତୁନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାବିରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ 15ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ସପକ୍ଷରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ 2024 ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଦାୟର କରିଥିବା ରିଟ୍ ଅପିଲଗୁଡ଼ିକର ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମୟ, ୱାର୍କିଂ ଡେ ରହିବ ଏତିକି। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟାକୁ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର୍ସ କନଫେଡେରେସନ କହିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସପ୍ତାହ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର କେବଳ ଏପ୍ରିଲ 2026 ପରେ